ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಳೀಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕರ ಸಂಘವು ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಂಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಫ್ರೀ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂಬ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಥೀಮ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಕಥಾನ್ 2025 ಅನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿತು. 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವೈದ್ಯರು, ನಾಳೀಯ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಅರೆವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಪರರು ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದರು. ಆರಂಭಿಕ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು ನಾಳೀಯ ಆರೈಕೆಯ ಮೂಲಕ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದಾದ ಅಂಗಚ್ಛೇದನಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡಿಸಿದರು. ವಾಸ್ಕರ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಕೆ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಧ್ಯೇಯವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಆರಂಭಿಕ ತಪಾಸಣೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮತ್ತು ಸಕಾಲಿಕ ನಾಳೀಯ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತವನ್ನು ಅಂಗಚ್ಛೇದನ ಮುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ವೈದ್ಯರು ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ಗುರುತಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಗಚ್ಛೇದನಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಹರಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ವಾಸ್ಕರ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾ. ವಿಷ್ಣು ಎಂ, ನಾಳೀಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮೌನ ಬೆದರಿಕೆಗಳು. ಈ ವಾಕಥಾನ್ ನಮ್ಮ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆಯಾಗಿದೆ. ಸರಳ ನಾಳೀಯ ತಪಾಸಣೆಗಳು ಅಂಗವನ್ನು ಉಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಒಂದನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರು ತಿಳಿದಿರಲಿ ಎಂದರು. So as we already informed everyone that today we are celebrating the Vascular Awareness Day, that is a walkathon through the walkathon. Every year we are doing this program for a great awareness among the public and among the medical professionals to prevention of the amputation. So at the outset I would like to thank Dr. Venkatesh Reddy for inviting me to be here. The Vascular Surgery Society of India is doing a great job. I think this topic of preventing amputation is something that is very, very important, has unfortunately not been given the importance it deserves. We all talk about heart attacks, we talk about strokes, brain strokes, but no one talks about losing a limb. India is the diabetes capital of the world, which also means we have a lot of vascular disease. The vascular disease can be in the brain, heart, kidney, and most importantly the leg, because losing a leg is something very, very stressful and something that requires a lot of rehabilitation after the process. So as is the adage, prevention is better than cure, and in this case it's very, very true. Being a nephrologist, we see a large number of diabetes. Once again, I wish this walk the very best, and I do hope that this will lead to a lot of amputation-free society in our country. Thanks to the Vascular Surgery Society, all the salvers of vascular surgery who are here today. Thank you for the invite. God bless. Jai Hind. When I came here, I was not exactly aware of what is the concept and why amputation-free movement is such an important thing. And en route, like many other doctors, I have also been mentored a little by Dr. Suresh about what are the issues and how it affects. And I was more concerned about it because we in this profession, policing, we are all the more vulnerable because of the lifestyle, because of the nature of the duty, and because of the habits also. So even I would really look ahead and request Vascular Society if they can come up with anything that will help our guys, our policemen. A good 25,000 policemen work in the city every day, in and out. So if and that too, the traffic, which is the most burning issue for the city, they'll be standing for 8 hours, 9 hours a day, and really the house will be at a place, they'll be traveling 10 to 15 kilometers to and fro. The food habits are not very timely because of the nature of the duty. So if something can be done, to check this problem in advance at the initial stages, and if anything, any cure can be recommended to them. Old people, as they move forward, if they are aware of what disease is happening, they can prevent amputations in the future. So this is the message we want to convey, and that is the effort of today's walkathon. ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲು ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಕಾಲು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತರ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಲು ಉಳಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬನೇ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ಅಂತ, ವ್ಯಾಸ್ಕುಲರ್ ಸರ್ಜನ್, ಜೈನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ವ್ಯಾಸ್ಕುಲರ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಂದರೆ ರಕ್ತರ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ತಜ್ಞರು, ಅಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ.
ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಎರಡು ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದ ರಕ್ತನಾಳೆಲ್ಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡೋರು ವ್ಯಾಸ್ಕುಲರ್ ಸರ್ಜರಿ. ಇದು ಭಾಳ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಇದರೊಳಗೆ 60% ವ್ಯಾಸ್ಕುಲರ್ ಸರ್ಜರಿ ಕಾಲಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ. ಕಾಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ, ಕಾಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂದರೆ ಕಾಲು ರಕ್ತನಾಳ ಸಂಕುಚಿತವಾಗಿದ್ದು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ಲಾಕಿಗೆ ರಕ್ತ ಹರಿಯೋದಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ. ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗೋದು ವಯಸ್ಸಾದವ್ರಿಗೆ, ಡಯಾಬಿಟೀಸು, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲು. ಸೇಮ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಕಾಲು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ರಮೇಣ ಜಾಸ್ತಿ ಪದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಇವೆಂಚುಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ರೀನ್ ಅಂಗಕ್ಷಯ ಅಂದರೆ ಬೆರಳು ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಲು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಕಾಲು ಕಳ್ಕೊ. ಕಾಲು ಹೋಗೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಕಾಲು ಅಟ್ಯಾಕು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಕಿಂತ ಕೆಟ್ಟ. ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದರೆ 34% ಜನಕ್ಕೆ ಜೀವ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ಕಾಲು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ 2 ಕಾಯಿಲೆ, ಲಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಅದು ಭಾಳ ಕೆಟ್ಟ. 3ನೇದು ಆ್ಯಂಪುಟೇಷನ್. ಕಾಲು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ಜನಕ್ಕೆ ನಡೆಯೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಭಾಳ ಸ್ಟ್ರೈಸ್, ಅವಾಗ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಪುಟೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ವಾಕಥಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವ್ಯಾಸ್ಕುಲರ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇಂಡಿಯಾ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರಿವು ಬರಲಿ, ಡಾಕ್ಟ್ರು ಅರಿವು ಬರಲಿ, ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಅರಿವು ಬರಲಿ, ದಟ್ ದೇರ್ ಬಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ದಟ್ ಆ್ಯಂಪುಟೇಷನ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಬಲ್. ಮೊದಲೇ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಮೆಡಿಸಲ್ಲೇ ಮಾಡೋದು ಕಾಲು ಪ್ರಿವೆಂಟಬಲ್, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು, ಜೀವಕ್ಕೂ ಹಾನಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಮುತುವರ್ಜಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಕಾಲು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಮ್ಟಮ್ ಬರೋದು ನಡೆಯುವಾಗ ನೋವು ಬರ್ತದೆ. ನೀವು 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೀತದೆ, ಆಮೇಲೆ 3 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಗೆ ಕಾಲು ನೋವು ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ 2 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್, 1 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್, ಆಮೇಲೆ ನಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಕ್ರಮೇಣ ಜಾಸ್ತಿ, ಆಮೇಲೆ ಗಾಯ ಆದರೆ ವಾಸಿ. ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ಅಂದರೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಭಾಳ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬರೀ ಕಾಲು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗಾಯ ಆಗ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ರೋಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ತಾನೆ ಹೆಂಗಿದೆ, ಗಾಯ ಆದರೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಗಾಯ ಮಾಡಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅರ್ಧ ಜನಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಹೋಗಿ ಚಪ್ಪಲಿ, ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಮೆಡಿಸನ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಕಾಲು ಗಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ದೇಶ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ಗಾಯ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಭಾಳ ಬೇಗ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಗಲೀಜು ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ನಾಯಿ ಮನುಷ್ಯರು ಎಲ್ಲ ಮೊದಲು ನಡೆಯೋ ಕಾಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೋಡಬೇಕು, ಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು. ಕಾಲಿಗೆ ಗಾಯ ಆಗದೆ ನೋಡಬೇಕು. ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೂ ಏನಾದರೂ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸಾಕ್ಸು ಹಾಕೊಂಡು ಗಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗಾಯ ಆಗೋದ್ರೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಭಾಳ 85% ಆ್ಯಂಪುಟೇಷನ್ ಆಗೋದು ಗಾಯ ಶುರುವಾದ. ಅಂದರೆ ಗಾಯ ಆಗದೆ ಹೋದರೆ ಆ್ಯಂಪುಟೇಷನ್ ಆಗದೆ ಜೀವ ಕಾಪಾಡಿ.